An open letter to U.S. Special Envoy Jeffrey Feltman. Your Excellency, I am a U.S. citizen who has advised Ethiopia's anti-TPLF opposition on an unpaid basis since 1991 and am probably the TPLF's most outspoken foreign critic. My partisan perspective on the Tigray conflict is surely distinct from a career diplomat such as yours. Yet I take the liberty of sharing this feedback on your the 2nd of November speech at the United States Institute of Peace, inasmuch as it reflected US, and, more generally, Western policy, in the hope you will consider my different point of view. Your remarks expressed dismay at Ethiopians erroneously holding your Mel's eulogy against you, frustration at the GO's refusal to heed the West's call for a ceasefire, and, especially, admirable concern over humanitarian access and war crimes. You deny any American bias in favor of the TPLF. I laud your goals but, based on my 30 years of experience in this field, fear their underlying strategy is proving counterproductive because it is based on several interrelated misapprehensions. The first is a failure to properly appreciate the terroristic character of the TPLF. Already on the global terrorism database, the TPLF has for decades unquestionably committed acts that only semantics or legalistic hair-splitting could relabel as something other than terror. They were certainly terrifying to their countless Ethiopian victims. Mere American acknowledgement of past TPLF human rights violations sounds perfunctory to them. Unless one allows for the TPLF's terrorist character, it will be hard to understand the degree to which Ethiopians take offense at calls for talks with that group and still begrudge your praise of Mel's. Imagine some diplomat who had once given a speech extolling bin Laden sought to advise Washington on the conflict between America and Al-Qaeda. Would you trust that advice? For that matter, how would America respond to an ally calling for a ceasefire and talks between the United States and Al-Qaeda? That's what Western and UN prescriptions sound like to most Ethiopians. Another characteristic of the TPLF that American diplomats don't seem to grasp is its intent to regain control of Ethiopia through a TPLF-controlled transitional government or coalition in order to resume its place at the national level corruption trough. As you must know, the TPLF pursued that strategy while it was in power and afterward by exacerbating tribal tensions in a divide-and-conquer scheme. This national destabilization operation, linked to the other tribal tensions to which you referred and covertly supported by Egypt, will persist until the TPLF is decisively defeated or decapitated. Talks are unlikely to resolve anything because the TPLF's history shows that its senior leaders see negotiations, facilitated by what they deem useful idiots, as stepping stones to domination instead of a means of finding a just and sustainable modus vivendi with the rest of the country. Unless some mechanism can be proposed that renders the TPLF destabilization campaign physically impossible, peace talks, which would preserve such dangerous TPLF capability, will continue to be seen as a threat to Ethiopia's unity, territorial integrity, and stability instead of a path to them. The conspicuous sidestepping by foreign diplomats of this reality in their calls for a ceasefire reinforces Ethiopians' perception of American, European, and UN bias in favor of the TPLF. Blaming the TPLF's expansion of the war on the government cutting off humanitarian relief and access in Tigray instead of seeing that expansion as an opportunistic manifestation of the TPLF's pre-existing plans for a conquest of the country also sounds to Ethiopians like an inexplicable failure to accept what the conflict is really about. Since the TPLF's intentions should be obvious to anyone who knows modern Ethiopian history, it is easy for Ethiopians to see pro-TPLF bias as the only possible explanation. Mistrust and bitterness led Ethiopians to find dark significance in Western diplomats' word choices. The term Western Tigray sounds to many like the adoption of a TPLF-authored interpretation of history and approval of an illegal annexation by a criminal regime at gunpoint. US rhetoric frames discussion of Ethiopian international crimes as if they began with the fighting in 2020. This failure to give adequate weight to the longer history of TPLF atrocities, including genocide, and to recognize that the TPLF's ostensible, regionally stabilizing former role was just the opposite, also make Ethiopians see America as strangely blind to the real issues at stake. Even your implication that Ethiopian human rights are parochial matters in contrast to lofty UN principles is likely to dismay many. Ethiopians found nothing lofty about your OSEC.
Guterres' normalization of an unelected, homicidal kleptocracy when it was killing and torturing them. To Ethiopians, such language indicated either gross insensitivity or a craven abandonment of democratic values, either of which forever rendered the source unreliable. Western diplomats and policymakers also don't seem to realize the extent to which Ethiopians blame them for today's state of affairs. As most Ethiopians see it, after helping make the Frankenstein monster at their gates, now the West wants them to treat it as a partner for peace and give it a chance to continue tearing their country apart and murdering them. This attitude is rooted in Ethiopians' painful memories of how the West, especially the United States, propped the TPLF up for decades with security and financial aid, diplomatic and moral support, and by refusing to react in a meaningful way to its crimes against humanity. They ask, where were the West's moral outrage and sanctions during the 27 years that the TPLF inflicted its ethnic-based violence on us? Ethiopians remember Susan Rice's grotesquely complimentary eulogy of Mills and her laughter over the 2015 TPLF's 100% election victory. They remember President Obama's cynical descriptions of the TPLF dictatorship as democratic. They remember American diplomats urging them to swallow the stolen 2005 election. The recent endorsement of Tedros Adhanom for Director General of the WHO is seen as another example of US indifference to Ethiopian lives. No amount of humanitarian aid will wash away these stains on America's reputation in Ethiopia. But I have never heard a single State Department representative convey the slightest regret for them. I agree that the US does not want to see the TPLF retake Addis, but Washington does appear to seek strategic balance between the warring parties. If so, that choice underestimates the existential danger to Ethiopia that the TPLF's simple survival under its current leadership represents. It ascribes moral equivalency to a quasi-democracy and authoritarian forces. It legitimizes and discounts the TPLF's prior history and unceasing aggression. And it belies your claim to understand that Ethiopia can't tolerate an insurgency. These factors undermine Ethiopians' confidence in what they already regard as a perfidious American ally. Even the very evidence you offer of US impartiality, that the United States consistently condemned the TPLF's expansion of the war outside of Tigray and continues to call on the TPLF to withdraw from Afar and Amhara, deepens Ethiopian distrust by suggesting that a reversion to the pre-war status quo ante would be a viable stage on the road to peace. No explanation is presented as to why Ethiopians should not view such a development as merely postponing the need to confront and end the TPLF's destabilization efforts. Most fear that the ceasefire urged upon them by their duplicitous or, at best, naive, American partner, already tainted by decades of collusion with the TPLF, will only facilitate the terror group's resumption of its deadly subversion. Failing to address squarely such popular anxieties and resentments hampers your ability to achieve America's goals in this conflict. Even worse, these policy lapses and linguistic signals have fueled the conflict by encouraging the TPLF. America's continued insistence on a ceasefire under these conditions wastes time, gives aid and comfort to the TPLF insurgency, mitigates against US foreign policy objectives, and creates regional opportunities for US adversaries. In light of the foregoing, I urge you to give thought to a new policy that takes these facts into account and better aligns Western and Ethiopian interests. First, and with all due deference to your illustrious credentials, contemplate stepping down as special envoy and allowing another diplomat without your baggage to take your place. Second, the US should repair its credibility by acknowledging and apologizing to the Ethiopian people for its former complicity with the TPLF. Most importantly, try the carrot instead of the stick. America should abandon its apparent goal of promoting a strategic go-TPLF balance which prolongs the combat by emboldening the insurgency. Offer instead to side resolutely with Addis Ababa and provide it with all the military, diplomatic, financial, and moral support it needs to put down the counter-revolution except, of course, boots on the ground, but only in return for greater, measurable Ethiopian cooperation on humanitarian access, human rights enforcement, good negotiations, new parliamentary elections in areas where intimidation by Prosperity Party supporters likely skewed the results, and the freeing of opposition leaders like Eskinder Nega whose charges are clearly unsupported by evidence. Such a transactional policy shift will not sanitize or immediately end this nightmarish war,
But that's not going to happen anyway. At least, rationalizing conflicting American and Ethiopian aims in this manner will reduce the harm to Ethiopia's people as much as realistically possible. It will foster regional stability by hindering TPLF destabilization plans and show the US finally takes that menace seriously. It will demonstrate to Ethiopia's militant opposition that violence doesn't pay. It will de-incentivize Egypt's unhelpful behind-the-scenes role and lower overarching GERD tensions which endanger African security even more than the present crisis. America's policy is reminiscent of European colonialists of earlier times who thought they could make Africans understand them by shouting louder. It's time to listen to Ethiopia's people instead and inject more creativity and agility into the diplomatic process. Smarter policy can still help turn this war into an opportunity for long-term peace. Sincerely, David Steinman, the 8th of November, 2020. የያዘች አገር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሀፕን ሲያረግ መጀመሪያ ሊጎዳ የሚችለው እነዚህ ማሽኖች ፈረንጅ የፈበረካቸው ማሽኖች የሚሞከሩበት ቦታ ያ ሜዳ ያ ተራራ ተደብቀውበት የሚመሽጉበት ቦታ ነው እንግዲህ የሚፈነቀለው ያ አየር ያ ንጹህ አየር በዚህ በመድፍ ሲታመስ ነው የሚውለው በከባድ መሳሪያ ምናምንና በጣም ሰፍቷልና ስታስበው ጭንቅላትህን ይዘህ የምትነቀንቀው ምንድነው እዛ ውስጥ ያለው ሰው በጣም ይጎዳል ምናምን ስትል ይሄ ችግር እንዳለ የሚያውቅ ሰው ያለ ማህበረሰብ እንዳለ አንዳንዴ እንዘነጋለን አሉ ገበሬዎች እንደነና እንዳንተ ቁጭ ብለው የኢትዮጵያ መንግስት ምን አሰበ ምን ሆነ ማይሉ ሰዎች ደፋቀና የሚሉ ማሳይ እንዴት ነው አውሬም ተናረገብኝ ወይ አንበጣው ተናረገብኝ ይያሉ ሳያውቁት ጦርነቱ አጠገባቸው የደረሰባቸው ሰዎች አሉና እነዚህ they are victim of this በማን ነው በእነዚህ በኃይሎች በመንግስትም በትግራይም ኃይሎች ናቸውና ያን ሁሉ ረግጠህ እዚህ ድረስ ደርሰ አንድ ምዕራብ ትግራይን ለማስለቀቅ ነው ሾክ ስላረጉን ስላነቁን ትግራይ ስለተከበበች እሱን ለማስለቀቅ ነው ብላ አሁን ሌላ ቦታ ላይ ገብተህ አንጀስቲፋይብል የሆነ ነገር ስትሰራ የምትለካው ነገር አይደለም ግላና ቀኝ ባላንስ የምታረጋው ነገር አይደለምና አንዳንዴ ኢራሽናል ይሆናል በጣም እንደውም የፈለከው ራሽናል ብትሆን ራሽናላይዝ ለማድረግ ይከብዳል በደልህን ያልበደለህን ሰው ሄደ ስትቀጠቅጥ ሄደ ስታስፈራራ ሄደ ሰላሙን ስታሳጣ ምን አይነት መልስ ነው የምታገኘው ምን አይነት ሪታሊዬሽን ይጋበስክ ነው ገባ እነዚህ መሳሪያ ያዙ ሰዎች ናቸው ሄዱት እዛ ጦር ኃይል የሚባለው ነው ሄደባቸው እንጂ ገበሬ እኮ አልሄደባቸው ትግራይ ላይ ወንጀል ቢየሰራው የጦር ኃይል ነው እንጂ ገበሬ አይደለም ግን አሁን የሚቀምሰው ገፈቱን የሚቀምሰው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን በብዛቱ ሩራል ውስጥ ገጠር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ከሆኑ ገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የተፈናቀሉ ያሉት መንደራቸው ቀያቸው የተበከለውና እንደማያው አሁን የትግራይ ኃይሎች ሄደው እርሻ ሲያጭዱ አይቻለው ገበሬዎቹን ሰብስበው ማናገር ጀምረዋል ከዚህ በፊት እንደነበረው ማለት ነው ሰውን ለማረጋጋት እየሞከሩ ነው ያሉትና ምናልባት አሁን ኤርትራኖች እየገፉ ሲሄዱ ምናልባት ሊያስቡ ይችላሉ እና እቺ ኔጎሺዬሽን ሆነ ነገር ልትመጣ ትችላለችና ኦል ኦፍ ይሄውን ብራቫዶ ይሄ አዋጁ ምናምን የጠረበዚያ ዙሪያ ንግግር ሊሆን ይችላል ያው የወልቃይት ጉዳይ ነው ወልቃይትን እንግዲህ እንሰጣለን ይሆናል ማለት ነው ነው ኔጎሺዬሽን የሚሆን ነገር አይመስለኝም በአሁን ሰዓት እኔ ለምሳሌ አሁን አንተ ያልከውን ይሄ ኢሳያስ ወደ ትግራይ ገብቷል የሚለው ከሌላም ወገን ሰምቻለሁ እንዲያውም በነገው ዕለት ፕሮባብሊ አድዋን ይይዛሉ የሚል ጭምጭምታ አለ እና እንግዲህ ከዚህ ቀደም አንድም አርቲክል ጽፌ ነበርና ያው በመነሳት ነው ኢትዮጵያን እንትን የትግራይ ሰራዊት ቢያንስ 5 ኮሮች ሊኖሩት ይችላሉ
በሚሊተሪ አደረጃጀት ማለት ነው እና አንደኛው ኮር ያው ዝም ብዬ በራሴው የምስራቅ ኮር የምዕራብ ኮር የሰሜን ኮር የመሃል ኮር ምናምን ብለህ ብታስቀምጠው ማለት ነው እና ፕሮባብሊ ኮር ማለት ወደ ባለሳስስን እና 4 ክፍለ ጦሮች ምናምን ያሉት በላይ ነው እና ይሄንን አንድ ክፍለ ጦር ወደ 10,000 ይጠጋል ማለት ነው አዎ ወደ አንድ ክፍለ ጦር ወደ 10,000 እስከ 10,000 እስከ 12,000 መጠጋት አለበትና በሰሜኑ እንግዲህ አሁን ነው ለውይይታችን ስጋብዘኝ የሚያሰብኩት ምንድነው ትግሬዎቹ ጀርባቸውን ሳይጠብቁ ዝም ብለው ገስግሰው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ምክንያቱም they know that ኢሳያስ ከላይ እንዳለ ማለት ነው እሺ እሱን ጥለው ያንን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉ አይመስለኝም ይታገላሉ እና ስትሮንግ ዲፌንስ ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለኝ ኢሳያስ ያንን ስትሮንግ ዲፌንስ ሰብሮ ከገባ እና ወደ መቀሌ ወደ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ሴንተሩ ከሄደ የጦርነቱ ሁኔታ ሊቆጠር ይችላል ምክንያቱም ያላቸው እድል ሰሬንደር ማድረግ ነው ምክንያቱም አሁን ጻድቃን ያቀረበው ነገር አለ ምንም ድርድር የለም ብሏል ከምንም ድርድር የለም ያለቀ ጦርነት ነው ብሏል ስለዚህ አሁን ምክንያቱም ያቀረበበት አንደኛው ምክንያት ምንም ምርጫ አልሰጡንም እነሱም ጦርነት እያሉ ነው ስለዚህ ሁለቱም ጦርነት ነው ያሉት ለአማራው ክልልም ደግሞ ያለው ምርጫ ደግሞ ፖለቲካሊ ስትመለከተው ጦርነቱን ማሸነፍ ብቻ ነው ኮያኔ ጋር የአማራ ባዲኖች ይሄ ጦርነት በአሸናፊነት ካልተጠናቀቀ they are dead meat ሟቾች ናቸው probably ከነቤተሰቦቻቸው ማለት ነው ሪቬንጅ ይሄንን አንድ ነገር መቼስ ትላንትናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት somehow እንትራም ሪፍሌክት ያደረጉት ጀነራሉም ያደረጉት ምንድነው ገባ እነሱ በደም ዲፋይን አድርገውታል ፖለቲካ ጦርነት ውጊያ ምናምን እያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለማብራራት ሞክሯል እሳቸውም እንደዛ ተናግረዋልና ጦርነቱ it's part and parcel of the political process that means in a sense give and take የሚሆን የፖለቲካል environment create መደረግ አለበት እኛም የገፋ ነው ፖለቲካሊ ጌን ለማድረግ የምንፈልገው ነገር አለ እነዛም መልቀቅ አለባቸው ውጊያው እንደምታውቁ ከመቶ በላይ ውጊያ አድርገናል እሱ አይደለም ምናምን ይላል ግን አብይ there is nothing he's going to lose ማንዴት ይዟል ማንዴቱን ሴኩር አድርጓል ማለት 5 አመት ተመርጫለሁ ይላል እንግዲህ የውጭ ኃይሎች እንኳን መተው ልዳኛችሁ ከተባለ ስለዚህ የኢትዮጵያ የሚባለው አገር መሪ ነኝ አቋቁም ያለው ይላል እናንተ በግዛታችሁ ነው ግዛታችሁን የምትፈልጉ ከሆነ እንሰጣችኋለን ሊላቸውም ይችላል ማለት የድሮ የትግራይን ግዛት ነው የምትፈልጉት እዛ ምንድነው የምታረጉት እኛ እንወጣለን አሁን ከተያዙት ቦታዎች ከነዚህ ቦታዎች እንወጣለን ይሉታል ማለት ነው እናንተ ተወጣላችሁ ሄዶ እነዚህን ሰዎች ያልካቸውን የፖለቲካ ሰዎች ሊታረዱ ምናምን አርዷችሁም ሊያርዷችሁ ፈልገው ነበር ተከላክያላችኋለሁ እናንተ ተተርፋላችሁ ግን ወልቃይት ምናምን ያለውን ነገር መስጠት አለባችሁ ይላቸዋል ነገ ጧት እነሱ ዘፈን ያሰሙ ህዝቡን ለጀነጁት ይፈልጉ ይሆናል የፖለቲካ ኃይሎቹ ግን what I'm noticing is that there is a change of tune so called ከግራስሩቱ ከየአማራው ህዝብ እንዲኝ በአዴንን አልቀበልም ካሁን ወዲያ ያስመታኝ የጎዳኝ በአዴን ነው የሚል ሴንቲመንት ያየውባቸው ነው that's true ህዝቡ ላይ ገባ የፖለቲካ ተጫዋቾቹ ሊሆኑ ይችላሉ የሚያጎሉት ገባ ሩቆኛ በያገሩ ሄጄ አላዳመጥኩት ግን ከያገሩ የሚወጡት ነገር ይሄን ነው አንተ ከዚህ በፊት ስትቀጠቅጠኝ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ባዴኖች እንዳላቸው እሱን ልብ ያርጌ ነው ገባ ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ ደግሞ ማው እንዳንተ አይነት ሴንቲመንቶች ብዙ የበዙዋሉ so called ይሄን የቢያድንን እንጉልፋቶች የማይፈልጉ እንጉልፋቶች ናቸው they are good for nothing ቁጭ ብለው የሚቸከችኳትን ነገር አሁን በቀደምነት አነበብኳት የምትለኝ ከሆነ what was the substance እስኪ ንገረኝ ክተት ነው ያታወጀው አይደል አገኘው የሚባለው ሰከረ ይሄ ሰካራም ነው ምናምን የሚባለው ሰውዬ ክተት አላወጀም እንዴ አውጆ እኮ ነበር አይደል እንዴ ይህልና ብሎ አውጆ ነበር አይደል
ምንድነው ያመጣው ሶኮል አማራ ክልልን ነፃ አላወጣም 10 ጊዜ ክተት ብታረግ አታወጣም ኦኬ ጎን ያማራው የክተት ከዚህ ቀደም የሚባለው ጆክ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካብይ ድጋፍ የለውም ነበር እና እነሱ ባህር ዳር ላይ ሄደው ክተት ሲሉ አብይ ጠራቸውና አዲስ አበባ ላይ ይቆነጥጣቸዋል ጆራቸውን ይዘው ምን አግብቷቸው ነው እናንተ ክተት የምትሉት ነው እሺ ስለዚህ አሁን ኮንፍሊክቲንግ የሆነ ነገር ነው አብይም ለምሳሌ ትላንትና በተናገረው ላይ ህዝቡን ክተት ብለን ጠርተነው ምንም ነገር ሳናዘጋጅ ተበልሶ ተበተነ የሚለው ነገር አለ አይደለም እነሱ ያማራን ህዝብ ክተት ብሎ ሲጠራ ስለሆነ ውሃ ጠማኝ ብሎ ተመለሰ አይደል ያለው እና ያማራ ህዝብ ክተት ብለ ስትጠራው እንደ ግሪሳ ነው የሚነሳው ሰው እና they didn't expect that አየ ያ ሰው እንደ ግሪሳ ሲነሳባቸው they suddenly they changed their mind ሐሳባቸውን ለወጡ ምክንያቱም ይሄንን አሁን ከሱ ጋር ተነስቶ የመጣው ምንድነው የፋኖ እንቅስቃሴ ነው የፋኖ እንቅስቃሴ ከሰራል የፋኖ እንቅስቃሴ ላይላዩን የትግሬዎቹን መስፋፋት ጦርነት የሚዋጋ ቢሆንም in the long term ግን የራሱ የፖለቲካል አጀንዳ ያለው ኃይል ነው ባዴንን የማይወድ ነው በትንሹ ባዴን ቦታውን እንዲለቅና ማይወድ ነው ባዴን ደግሞ ፋኖን የሚለውን በጣም በተፈጠረው በሰኔ 15 ምክንያት በተፈጠረው ሁኔታ በጣም የሚፈራው አሳዶ ደግሞ የገደለው እሺ በሁለቱ መካከል በባዴንና በፋኖ መካከል ደም መቀባባት አለ ስለዚህ አብዛኛው ገበሬ ሲንቀሳቀስ በካልቸራል ኮንሴፕቱ ነው የተንቀሳቀሰው በፋኖነቱ ነው የተንቀሳቀሰው even if political concept ባይኖረው ማለት ነው ስለዚህ ነገ ይሄ ህዝብ ተደራጅቶ ወታደራዊ ስልጣን አግኝቶ ጠመንጃም አግኝቶ ወያኔን ከመታ በኋላ ወደኛ ይመለሳል እኛን አይመረንም ብለው ስለሰጉ ነው ነገሩን ያበላሹት ይሲ በአገር ላይ የቆመሩት ባዲኖችና አብይ የቆመረው በዚህ አይነት ምክንያት ነው እነሱ somehow በጣም ውስብስብ ፖለቲካ ነው ስለ አንዳንድ ጊዜ ለገዚያው ለአድማጮች የሚቀርብ ነገር ስለሆነ ነው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንዳልኩት አብይ የአማራን ነገር እያለዘበ ቅድም ያልከው ነገር በቃ ድርድር እናርክ እናንተን ብሏል እኮ አብይ እኮ ቅድም ባለው በዚህ በተባለው ኢንተርቪው ላይ የሰጠው እኮ ብሏቸዋል እኮ ሰብስቦ እንደውም እነሱ ያሉት ምንድነው በሰኔ ምናምን የተስማማነውን የክልሎቹ ላይ የተስማማነው ነገር አሁን መፈጸም አለብን ምክንያቱም እነሱ ያሉት ምንድነው በሱ በልጁ አባባል የተለያዩ ክልሎች እንደ አማራማ በኃይል ግዛት መውሰድ አይችልም የዚህ አይነት ከዳዋቸው ነው የቲፒኤልኤፍ ችግር እንኳን ቢኖር መውሰድ ያለበት ህገ መንግስቱን ተከትሎ ነው የሚል ነው እንግዲህ አብይ ኦሮሞማ እንደምታውቀው ህገ መንግስቱን ሙጭጭ ብሎ ያለ ሰው ነው ያ ኢንስትሩመንት ነው የህገ መንግስቱ ደግሞ አስፈጻሚ ሆኖ አማራው ነው አሁን ራሱ በራስ ቢላዋ ራስን ረድ አይነት ነገር ነው እንደ ጦጣው አይነት የነዚህ የፖለቲካ ፖለቲካሊ ደካማ የሆኑ ሰዎች ናቸው አማራን ሪፕሬዘንት ያደርጉት ያሉት ከባ የፖለቲካ ክህሎታቸው የረቀቀ ቢሆን ኖሮ እኔ አብይም በሆን ኖሮ አላስቀምጠውም ነበር እንጂ ምክር ቤት ውስጥ ወጥረት ይዟል የጦጣ ታሪክ ልንገር ላስታውስ የዝንጀሮ ማለት ነው እሺ የጦጣና የተማሪው ልጅ ታሪክ ትዝ ይላል አልተማርክበትም እሱ ደፍተር መሰለኝ ዘለዋል አንተ እሱ ምንድነው እንት ተባጎበስ ተማሪ ነው እንደኔ ሰናፈና ያጠናል ዛፍ ስር ሄዶ ይጽፋል ምን ይላል እና ድንሽ ደክሞት ከተኛ በኋላ ጦጣዋ ትመጣና ያ ድሮ ቀለም ነበር እየተነከረ ቀለሙን ደፍታ ቡጭርጭርጭር አርጋ ወረቀቱን ቀዳዳ ትሄድበታለች እና መጨረሻ ላይ እንዲህ ሲሆን ግራ ገብቶ ሲያይ ጦጣዋ ነች ከላይ እንደዚህ የምታረገው ከዛ ላባ አየና አንገቱን እንደዚህ ያረጋላት በላባው ማለት ነው ከዛ ዞር ስትል ቢላዋ አስቀምጦ ተገመደና ከዛ በኋላ ሄደችና ልክ እሱ እንዳረገው ቢላዋ ስታረገው ላጥ አንገቷን አረግ እና
እናገኘው ተሻገርን አብይ ወስዶ ያረጋቸው ልክ ነው በራሳቸው ቢላዋ አንገታቸውን እንዲቆርጡ ነው ያረጋቸው ይሲ ግን ይሄ ዳይናሚዝም ያው ፖለቲካ ላይ ምን አለ መሰለ በህይወት አጠቃላይ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ከሳሽ ተከሳሽን ልብ ቢያቀው ኖሮ ወደ ፍርድ ቤት ይዞታ ሄድም ነበር ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅን ልብ አታቀው አብይ አሁን እንደዚህ አይነት ተንኮል ሰራለው ጠላልፈዋለው አማራውን ብሎ ሲያስብ ከላይ ያሉ ይሄ በጣም ኮር የሆኑ የአማራ ኤሊቶች እና አገኘው ተሻገር እና ምናምን እንደደመቀ ምናምን ቢመሳሰሉና እሺ ቢሉ ከታች ደግሞ ያሉት ባዲኖች እሺ አይሏቸው ይሲ ወጥሮ ይዟቸዋል ህዝቡ ወጥሮ ይዟል መግቢያ መውጫ ያሳጠዋል የባህር ዳር ምናያቸው አገር እኮ ያስረከቡ እኮ ያሉት እኮ አሁን ቲፒኤልፎች እኮ አንዳንድ ቦታ ሳይዋጉ እኮ የሚገቡት እኮ ነገሮች እኮ ከነዚህ ከባዴኖቹ ጋር የተቆጣ አብረው እኮ ኖረዋል ከ20 ምናምን አመት በላይ አብረው የኖሩ የገቨርንመንታል ስትራክቸሮች ናቸው ብዙዎቹ ናቸው አሳልፈውም የሚሰጧቸው ምናምን የምታየው እነዚህ ሰዎች ናቸውና አሁንስ ሊተማመኑ ይችላሉ ኖ አሁን እኮ አንድ ነገር እዚህ ላይ ነው እኔ በትክክል ቅድም ባልኩ ከአዲስ አበባ ካለኝ እንትን ኢንፎርሜሽን ሰውየውን ኦልሞስት የአምላክ ያህል የማመን ቴንደንሲ ያለባቸው አይነት ስሜት አይችባቸዋል ማን አማሮቹ እነዚህ በብልጽግና ውስጥ ያሉት ይሲ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ሰውየው አያስነካህም አብይ አያስነካህም ምን ያልኩት ነው my way or the highway ነው የሚል ስለያው ይሰድባል ሲሰድባቸው ነው የሚለው ሚኒስትሮችን ሰብስቦ እናንተ ምንም አታቁም ባትልና ጦርነትና ፍልሚያ ነው ብሎ ሲተነተንላቸው ግማሽ እኮ ያንቀላፋ ነበር ጦርነትና ውጊያ የተለያዩ ነገሮች ጦርነትና ውጊያ እና እንዴት ልዩነት እንዳለው ብሎ ሰው አንቀላፍቷል እኮ አይሰሙትም እኮ ብራኑን አይተዋል ቸክዞ ምናምን ወይ ጉድ ምን ጉድ ፈላ አይነት ነገር ብሎ ሲናገርና ይሄ ጦርነት መጣብኛው ነው እንደው ወጋ ሚኒስትር ሶን አው ሳይላከር መቼስ ሳያውቅ ነው የመጣበት if you look in the body languageቸው ስትመለከተው ሰው ሁሉ ስትረስድ ነው የሆነው እሱ ብቻ ነው ቁጭ ብሎ ተዝናንቶ የሚዘፍንባቸው ማለት ነው አየ ግን የቶታል የሞኖፖሊ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እንዳለው ያሳያል ሌሎቹ even though they're there እንደሌላቸው አሁን አይተህ እንደሌላቸው አይደለም አያናግራቸው ምድል አይሰጣቸው they don't have any chance እኮ እኔ እኮ ይሄ first hand information ነው እየነገርኩ ያለሁት በጣም trusted ኮድ ኢንፎርሜሽን ሰውየው እሱ ያለውን ብቻ ነው የሚቀበለው እኮ ነው የተባለው በቃ አለቀ እና we trust him ነው ይሄ እጅ ማኮ ይከዱታል ማለት እኮ ነው አርገው እጅ በአፍ ያስይዛል የተባለው ይሄ እጅ ምንድነው እጅ አፍ በእጅ የሚያስይዘው ድል ሲባል ምናምን you will see ነው ያለኝ እኮ ምንድነው አፍ በእጅ የሚያስይዘው ድል እንዲው ወግሩ ብለን ምን አይተባለው ድል ነው ስለኝ እኮ ሰውየው ስንነጋገር ምን አለኝ you will see አለኝ በቃ በሳምንት ውስጥ ታያለህ አለኝ በቃ ያን ያህል እምነት ነው ያላቸው እነዚህ ሰዎች you see ነገር ግን ሁኔታዎች እየከረሩ ሲመጡ እየተበላሹ ሲመጡ ያ የነበራቸው disillusionment ያ የነበራቸው በሱ ላይ የነበራቸው ኮንፊደንስ ያ የነበራቸው እምነት ምናምን እየተሸረሸረ መጥቶ ይሄ ሰውዬ ሊያስበላን ነው ይሲ ያመነው ሊያስበላን ነው በቁማችን ሊያሳረዳን ነው ብለው ደንግጦ ባህር ዳር ጠሩት ማለት ይሲ በቃ ተሰብስበን አንድ ነገር ማድረግ አለብን we have to do something about it ብለው ይሄንን ነገር መጣ ሄዶ የመጨረሻው እንጂ አብይ ይሄንን መወሰን ከፈለገ ድሮ ማድረግ ይችላል ነበር ከተት ስነጋገር ነበር ከሌላ ሚዲያ ጋር ጦርነቱ አንድ አመት ፈጅቷል በአንድ አመት ውስጥ እንደው ሚሊተሪሊ ተራ ወታደር ለማሰልጠን ቢያንስ 3 ወር ነው የምትፈልገው መኮንን ለማሰልጠን የመጀመሪያውን ዙር 100 አለቃ እንደው 6 ወር ለብለብ አርገ ካወጣው ነው ዩዥዋሊ አንድ አመት በላይ መውሰድ አለበት እና እነዚህ ሰዎች ይሄንን ሳያረቅ ቆይቶ በራሱ ፖለቲካል ጨዋታ ከነሱ ውጭ በሆነ እኮ ነው
ከነሱ ውጭ በሆነ አሁን ቅድም ያልካስ ነገር አለ የኢንፎርሜሽን የበላይነት አለው አየ ከውጭም የሚያገኘው ኢንፎርሜሽን አለው ከራሱ ታማኞች የሚያገኘው ኢንፎርሜሽን አለው እድልም አይሰጣቸው አይተዋል ስብሰባ ላይ ውይይት እኮ ሲባል ሰምታል ውይይት እኮ አትሰማም እኮ እሱ ቁጭ ብሎ ሌክቸር ሲያደርግ ነው የምትሰማው ፍሬሽማን ስቱደንት ዋን ዌይ ነው ትራፊኩ አቀማመጣቸውም እኮ ይሄ ነው እኮ እኔ አሁን በቀደመነትም ስንነጋገር እነዚህ የፖለቲካ ድርጅት ነን የሚሉ ገባ እነ ቢያዴኑ ወይም የቀድሞ የአማራ እንትን ብለው አሁን የሚጽፉትንም አርቲክሎች አያለውና በጣም ያዘንኩ ነው ክህሎታቸው የፖለቲካ ክህሎታቸው structurally violated ሆኗል ብያምናለሁ የአማራ ማህበረሰብ structural violence ይሄ monopoly of violence ያለው መንግስት በviolence እንትን አድርጎታል systematically uneducated አድርጎታል አዎ brain wash ተደርጓል ካልቸሩን እንዲቀን እነ ይሄ ዋለልኝ የምትለው አጋንንት ደግሞ ያመጡት ነገር ምንድነው ባህሉን purposely detached እንዲሆን ገባ የነጭለም መልበሱ ሃይማኖቱን ኦርቶዶክስም ይሁን ሌላ ሃይማኖት ላይ እንዳይሄድ ላይ አንሳፎ የማስቀመጡ ሁኔታ እነዚህ ኔሽን ቢልዲንግ ሶኮ ሌፍቲስት የሆኑ ኔሽን ቢልዲንግ ስራ ውስጥ እንደከረሙበት እንደ ስፔሻሊ አውቀዋል የሚሉት ነገሮች ነው ትንታግ የሆኑ ሰዎች ምን ይሏቸዋል መሰለህ ማይክሮፎን ተሸካሚዎች ይሏቸዋል ተሰጠዋለህ ሲል ይውላል ሰብስቦ ገበሬውን ሲያላዝንበት የሚውል የካድሬ ስብስብ ነው እንትን ያሉትና አሁንም የመጣውን እንኳን እዚህ ኢንፎርሜሽን የመንግስት ቃል አቀባዩን ሰው አይተው እንደሆነ እስክስታ የሚወርድ ነው የሚመስለው ሲናገር እንዲህ እያለ ነው የሚባው this is ገባ ራሳቸውን ዶክተርነቱን ይወል የጻፈውን ቴሲስ አምጣና አሳየን ብትለው ዲፌንድ ማድረግ የማይችል ሰው እንደሆነ ነው የምታይበት እንዲህ ይላል ይውረጋጋል ቦዲ ላንጉዌጅ ምን እንደሆነ አያውቅም አሰርቲቭነስ አያውቁም እየተቀለጨለጩ እንደ ጠንቋይ ዕቃ ይወጣሉ የመንግስትን እንትን ዲፌንድ ማድረግ አይችሉም የራሳቸውን ኢሜጅ አበላሽተው የሚናገሩት ነገር ጨዋታና ሌላው እንትን እንዲያማቸው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አሁን ዶክተር ጌዲዮን ዛሬ ሲናገር አይቼ my god he is the only one decency ያለው ልጅ መናገር የሚችል ከሌሎቹ ሪፈር ያደርግ የሚናገረው ነገር እያየ ያጣቀሰ የህግ ሰው ነው የሚናገር ሰው ነው ትላለህ ሌሎቹ ምን አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢያስተምሯቸው ተሰልበዋል ምን ነው ተሰልበዋል አሰርቲቭ ነው ገባ አንዳንዴ ድክመት አለኝ እነዚህ እንኳን የወጡት አዲስ የመጡት ተማሪዎች እንደዚህ የሚናገሩ ከሆነ ለምንድነው እሱንቶ ይሄ አብይ ራሱን ለምንድነው ፖሊንግ ሬት ምናምን ማየት ያላስተማሩት ገባ ህዝብ ስለኔ ምን ይላል ብለው አጼ ምኒልክ እረኛ ምናምን እየተባለ መቼስ እና አጼ ምኒልክን ቢጠላ እንኳን አይጠላቸውም ግን ስለ እነ ቴድሮስ ምን ህዝብ ምን አለ እረኛ ምን አለ ኤግዛክትሊ ታንክ ዩ ቬሪ ማች እያለ የሚባለው ፖሊንግ ስቴሽኖች እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ብትል የለም አንድ ለእናቱን አንብበሃል አንድ ለእናቱ አቤ ጉዳቸው እሺ አፈትነኝ የዛ ሰው አይደለም ግን የለም መጽሐፎቹ እንዳሉ አውቃለሁ መቼስ ሌላ የመጽሐፍ ክሪቲክ ላይ ከመጣ ነው ላስተቆር ነው አለኝ ግን የለም መጽሐፎቹ አሉኝ ሁሉ አለኝ አንብቤዋለሁም ደግሞ to be frank with you ላስተቆር ብዬ ነው እሺ ካልተሰካልኝ ያልከው ነገር ትክክል ነው እነዚህ ሰዎች ያው አንደኛ አድርባዮች ናቸው በስነ ልቦና ደረጃ ፖለቲካሊ ማለት ነው በጣም አድርባዮች ናቸው አሁን ቅድም እኮ ይነግራል እኮ አሁን ይሄ አገሪቱ በጣም ሲሪየስ የፖለቲካል ክራሽ ያጋጠማት ሰዓት ነው ለአብይም ቢሆን ለራሱም ቢሆን ትልቅ የፖለቲካል ኪሳራ ውስጥ የገባበት ሰዓት ነው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የሚያደርገውን ታያለ ዌስተርኑ ቲፒኤልኤፍ እየገፋ መምጣቱን ታያለ በዚህ ቴሌቪዥን ዲቤት መኖር ነበረበት ሰዎች መነጋገር መቻል ነበረባቸው ግን አምባገነኖች they give you lecture እንደዚህ አይነት አዋጅማ ሲያወጣ የነጌታ ተላመደዋል ማርሽ ሁሉ ያገባል ለፍየል ወጠጤን እንደድሮ ያላመደሃል ምናልባት በራፍ ጋዜጠኞች ታሰሩ ይላል ዛሬው ነው አዋጁ ከመውጣቱ በኋላ ዛሬ ማታ
ማናቸው እኔ እናንተም እኮ ታስረን ይሆናል እኮ ሳናውቀው ሪፖርት ባይ ኢንዲፔንደንት ኒውስፔፐር ይላል እና ታሰሩ ይላል ሉዋም አትክልቲ ምንድነው police in the Ethiopian capital Addis Ababa arrested Luam a reporter working for privately owned Ahadu radio and television ሰምቻለሁ at her workplace እሱን ሰምቻለሁ አሁን ቪክቲም የሚሆኑትማ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አሁን ሌላው ደግሞ ክብሩም ወርቁ ኒውስ ኤዲተር ማለት ነው እና ስለያው መታሰሩ ስላነሳው ነው እንደው ሰዓቱ ነገሩ እየተለዋወጠ ነውና በዚህ ሰዓት ላይ ሞቅ ያለ በጣም ናስቲ የሚሆንበት ሰዓት እየመጣ ነው በጣም እና freedom of information freedom of movement ከርብ ይሆናል ግን ስታየው መንግስት ነን የሚሉ የመንግስት አፓራትስ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ይሄን ሁሉ ሰዓት ምን ትሰሩ ነበር ተብሎ አካውንታቢሊቲ ራሱ እንኳን አስተዳደሩ ላይ ያለው አልጠየቃቸውም አላነሳም አሁን የመጣው አዋጅ ማንሳት ይችላል የቀበሌ ተመራጮች የሚሉትን ነገሮች ማንሳት መሻር ይችላል so the principle of democracy is out through the windows ድሮም የለም ስል ነበር አሁንም የለም እና ስልህ እንግዲህ ወደ እነዚህ ሰዎች ስንመለስ በግዴታ የመጣ የክተት አዋጅ ነው በግዴታ በአማራ ህዝብ ግዴታ የመጣ ጉዳይ ነውና ውጤቱ ምን እንደሚሆን እናያለን ምክንያቱም ዞሮ የምለው ነገር ነበር ብዙ ጊዜ ስናገር የቲፒኤልኤፍ አንዱ ትልቁ ስህተት የመለስ ዜናዊ ትልቁ ስህተት የተመረኮዘበትን የአማራን ህዝብ የተመረኮዘበትን ህዝብ አለማወቁ ነበር ይሲ ለቲፒኤልኤፍ መምጣትና ወደ ስልጣን ለመብቃት ትልቁን አስተዋጽኦ ከትግራይ ህዝብ ቀጥሎ ያደረገው የአማራ ህዝብ ነው የአማራ ኢንተሌክቹዋሎች ናቸውና ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ከያዘ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ጸረ አማራ የሆነውን አቋም በሰፊው አካሄደ እና እሱም ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎችም ህዝቦች አማራን እንዲጠሉትና በአማራ ህዝብ ላይ 27 አመት ግፍና በደል አደረሰ አንዳንድ ጊዜ ገርመኛል አሁን እነ ደብረጽዮን ሲናገሩ እነ ጻርቃን ሲናገሩ የነሱ አክቲቪቲዎች ሲናገሩ በ27 አመት ውስጥ የነበረውን በዜሮ ያባዙታል በቃ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ነው በአስ ነገር ተፈጥሯል ዲሁማናይዝ ተደርጓል አማራ ለዚህ ነው የባዴን ውስጥ የነበሩ ሰዎች የከዷቸው እሺ አብይም እንደዛ ነው አብይን ወደ ስልጣን አመጡት አማሮች ስልጣን አንፈልግም ብለው ነገዱ ራሳቸው እስኪናገሩ ድረስ ሆነ ነገር ግን አማራን መልሶ ምን አረጋው አብይ ቢትሬድ አረጋው እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው have you noticed የመንገስ ምናልባት ይሄ ሶኮል ፊውዳሊዝም የምትለው ይሄ አሪስቶክራት ሆኖ በዚህ ስም በነገደ ሰለሞን ስር ዘውድ መጫኑ ምናምኑ I think it's embedded in our system notice አርገህ እንደሆነ leftist እኮ አርገው እኮ ነው ኮርኩሞ ያሳደጓቸው አንዳንዶቹንና እምታየው እኮ ራሳቸው ማንገስ ነው እና የሚፈልጉት ሰው ደግሞ እነሱ የመረጡት ሰው ነው እንዲተካቸው የሚፈልጉት አሁን ቲፒኤልኤፎች ዋናው አኩርፈው የሄዱበት ዋናው እነሱ የሚተኩት ሰው ስላልነበረ ነው እነሱ ይሆነናል ያሉት ሰው አልመጣላቸው አልሰሩም ትግራይም ላይ ሌላውም ላይ እና ማን ነው ያ ደቡብ ላይ የነበረው አሁን አምባሳደር አርገውት ይሙት ይትረፍ አላውቅም ማን ነው የኃይለ ማርያም እንትን የነበረ ምናምን ሽጉጤ ሽፈራው ሽጉጤ እንደነዛ አይነት ሰዎች ነበር የሚፈልጉት የነበረው እንደ ፕራይም ሚኒስተር ማረክ ስለዚህ ከኋላ መጣው ያጫወቱ ምናምን ያስተካከሉ እሱ ጅራፉን ያጮህላቸዋል እነሱ ስራቸውን የሚሰሩት በቃ they wanted to the king makers ሆነው ነበር መሄድ የሚፈልጉት ግን what they have created is that ራሳቸው ሚኒ ዋርሎርድ ሳይሆኑ በቃ ሚኒ ኪንግደም ያላቸው ካድሬዎችና ምስሌኖች ነው የፈጠሩት እና አማራ ውስጥም ያለው የራሱን ህዝብ so called human resource enrich ማረግ የገባ
ካፓሲቲ ቢልዲንግ ምናምን ኤጁኬትድ አርጎ ሀገር ይተካልኛል ብሎ ከመኮትኮት ይልቅ አዳራሽ ሞልቶ ሰብስቦ ሲካሰስ ነው ማለት ሲካሰስ ንጉስ ነው የሚሆነው ይካሰሳል እሱ ነው ዳኛ የሚሆነው እና ያመጣልህና በዚህ ያሟግትና ልክ አይደላችሁ ምናምን ተብሎ እጃቸውን እስከሚደክማቸው ድረስ ጽፈው አስተላልፈው ይሄዳሉ በቃ ጉንጭ አልፍተው በቤታቸው ይገባሉ ከዛ የሰርቆት ነገር ስትመጣ ደግሞ ጠፈጠፋይተው ሲሰርቃሉ ቅናት ያዛቸው ቅናት ጠልፎ ደግሞ ከአለቆቻቸው ጋር አጣላቸው ቅናት ነው ነው ዋናው መሰረቱ ቅናት ነው የምለውና ችግሩ አሁንም ቢያድንም የምትለው አኩርፎ የወጡትም አሁን ከተተ ያወጁትም ሰዎች they have not made reconciliation with themselves እና ከፓርቲው ጋር reconcile አላረጉም ስላላረጉ they will fail ግን ምንድነው የሚመጣው ኩዴታ ይመጣል አሁን possible አሁን ትልቅ ኩዴታ ይመጣል military heads running some of the countries እንደ ሱዳን ማለት ነው በቃ እንደ ሱዳን የራሳቸው እንትን ያላቸው ሰዎች ይመጣሉ ብዬ ይሄን የሀብት ክፍፍል ሳይሆን የጦር መሳሪያ ክፍፍል ላይ መሰለኝ ችግራቸው አማሮቹም አሁን ተበደልን የሚሉት ምናምን የሚሉት በድህነት የሚማቅቁት ከባድ መሳሪያ አልተሰጣቸው ጀነራሎቻቸው ሲግኒፊካንት ቦታ ላይ አልደረሱም አማራን ኃይል ያንቀሳቅሳሉ የተባሉት እነዚህ ጀነራል ተብዮቹም የት እንዳሉ አናውቅም ፓራላይዝ ሆነዋል አብይ ሲስተማቲካሊ ነው የሚሰራው ይሄንን ኃይል ፈርቶታል ይኸውልህ ከዚህ ያኔ ደሴ ሄዶ ካባ ለብሶ ዶክተር አምባቸው ነፍሱን ይማረውና ከሱ ጋር ሆነው የተናገረው ነገር ሁላችንም እናስተዋውሰው ነው እኛ ለልማት ነው ለስራ ማስኬጃ መስጠታችሁን ብር እናንተ ወታደር እንትን ይያላችሁ ብሎ ቂም ቋጥሮባቸው ማስጠንቀቂያ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲናገር ማስፈራሪያ ነው ንጉስ ሲናገር መቼም ማሰብ አለብህ ሁሉ ጊዜ ሲያመሰግንህም ማሰብ አለብህ እንኳን ሲቆጣ ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ያለ ነገር ነው የኦሮሞ ኢሊት ከበስተጀርባ ካብይ ጀርባ የተሰገሰገው ኢሊት የሚያስበው ይሄ ወርኪንግ ፔፐሩ የሚያስበው ስቲል ኦሮሞማ this is our time በሚለው ሞዴል ነው እና ያንን ሲያስቡ ነው ነገሮችን በኢትዮጵያ ላይ ያበላሹ ያሉት ቀደም አንድ ነገር ያነሳው ነገር አለ ጨዋታን ወደ ሌላ እንዳልገሰው ይሄ የውጭ ሀገር መርሰነሪስ የተባሉት ጉዳይ አንስታው ነበርና ይሲ መርሰነሪ ፖሲብል ነው ፎቶግራፍ ልክልሃለሁ እንደው አለኛ ነው አለ ሼር አድርጌያለሁ አረ ባሽ አላረኩም መሰለኝ እነዚህ ሁለት ሻንቅሎች እንዳልከታረችን ኤዲት አድርግ እናውጣልኝ አይዞ አፍ ሲያመጥ ራስ ሲመለጥ አይታወቅም ይባላል አይዞ አየውንን በዋትስአፕ ልኬልሃለሁ ኦኬ ቀስት ያረጉበት ልጅ አሁን ለምሳሌ አረብ ቀይ እንትን ያለው አረብ ወይም ቻይናም ይመስላል ግን ምን እኮ ከቻይናም የተወለደ ብዙ አለ ምን እዛ ሉምናት ሊሆን ይችላል ግን አረብ ነው የሚሉት እና ብዙዎቹ የግብጽ ሰዎች ናቸው ነው የሚሉት ግብጾች ናቸው ነው የሚሉት ነው ምን መሰለህ እንግዲህ አንድ የደረሰኝ መረጃ አለ ምን ያህል ያ መረጃ ያው በጽሁፍ ስላላየሁት እርግጠኛ መሆን አልችልም ግን ከዚህ ቀደም አንድ የዛሬ ግንቦት አካባቢ ነው አርቲክል ጽፌ ነበር በዚህ በመጀመሪያው ሳንክሽን አካባቢና በኢትዮጵያ ውስጥ መርሰነሪ ፖሲቢሊቲ ሊኖረው ይችላል የሚል የናይጄሪያኖችን ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እየጻፍኩት ነበር ጆናታን ደምን ላኪ ነው ምናምን ጊዜ ቦኮ ሃራምን አጠፋለሁ ብሎ ኤክስኪዩቲቭ አውትካም የሚባል መርሰነሪ ግሩፕ አለ ሳውዝ አፍሪካ በጣም የታወቀ ድሮ የኤክስ ሳውዝ አፍሪካ ሶልጀሮች ያቋቋሙት ማለት ነው አንድ ኮነሬል ነው መሰለኝ ወያኔዎቹም የሚጠቀሙባቸው መርሰነሪዎች ነበሩ አዲስ አበባ ውስጥ እና እነዚህ ሰዎች they're more likely በሱዳን በኩል ሪክሩት ሲያደርጉ ነበረ የሚባል ኢንፎርሜሽን ደርሷል ዋየር ተደርጓል ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው
ግን አሁን እኔ ያየሰውኩት ምንድነው መርሰነሪዎች እንደዚህ አንድ በተናጥል ትንሽ ቅር ያለኝ ምንድነው አንድ በተናጥል ሆኖ የሚንቀሳቀሱ አይደሉም አትሊስት ሰርጂካል ምንድነው በሚሊተሪ ስትራቴጂክ የሆነ ኦፕሬሽን የሚያካሂዱ ቢያንስ እንደው 150 የሚሆኑ ጥሩ መሳሪያ ያላቸው ጥሩ ስትራቴጂ የሚያውቁ መሆን አለባቸው እንጂ እንዲሁ በነጠብጣብ የሚሄዱ አይደሉም የሚል ግምት አለኝ ከዛ ጋር ትንሽ አልተስማማውም እንጂ ግን ፖሲቢሊቲው አለ እኔ ዶክመንተሪዎች አሉ እንደው ተመልካቾችና አድማጮች ጊዜ ካላቸው ቢፈልጉ ቢያዩ ለምሳሌ አንድ ችግር መጥቶ ነበር ኢሳያስ አፈወርቂ ነው የሚያሰለጥናቸው እየተባለም ቲፒኤልኤፍም ስታባዛው የነበረው ነገር ምንድነው እነዚህ ፓይረትስ በስተው ነበር ቀይ ባህር ላይ ከሶማሌ የሚፈልቁ የሶማሌው እነሱን ቤዛቸውን ምናምን ሄዶ እንዲዋጋ የተቀጠረ እንትኖች አሉ ነበሩ እነሱ የሳውዝ አፍሪካ ነው እሱ ሰውዬ የኤክስኪዩቲቭ አውትካም የሚባለው እንትን ነው ሴኩሪቲ ካምፓኒ ነው የአሜሪካ ብላክ ዋተር ነው የሚባለው ብላክ ዋተር ሳለ yes የራሻ ዋንገርስ ነው የሚባሉት ዋነርስ እንደዚህ ከኢንተለጀንስ ሰርቪሱ ጋር አውት ሪሶርስ የተደረጉ ኤክስ ሚሊተሪ ሜን ምናምን ራን የሚያደርጓቸው ናቸው ፐርሰኔሎች ናቸው እና አሁን they can't afford it ገባ አሁን ወያኔዎች ምናልባት ቴክኒካሊቲዝ ምናምን የሚያሰለጥንላቸው ምናምን ነው እንጂ የሚያደርጉት they're quite expensive እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ገባ ትንሽ ውጭ ሀገር በመዋጮ የሚንቀሳቀስ ነው አገር ሊጠፋ ነው ተነስ እነሱም በክተት ላይ ነው ያሉት እና እነዚህም they could be አንድ 5 ሚሊዮን ያጣል ላንድ ምንድነው ባታሊዮን እንኳን ሳይሆን ላንድ ጋንታ ወደም ለመቶ አንድ ካምፓኒ ነው የሚሏቸው አንድ ካምፓኒ that company እና ሊኖራቸው ይችላል እኮ ቲፒኤልኤፍ እኮ ገባ እንደ አይነት ነገር እኮ አውት ሪሶርስ እኮ የለመደ ካምፓኒ ራሱ እንደ ካምፓኒ እኮ ይወጣ እኮ ስራ ይሰራ እኮ ነው ሩዋንዳ ምናምን እኮ ሄደው እኮ ራሳቸው under the Ethiopian military እንትን ሄደው ኤንጌጅመንት ውስጥ የገቡ ናቸው እኮ so called በሰላም ጠባቂነት በምናምን እና የራሳቸው ኤክስፒሪየንስ አላቸውና they must have inherited some knowledge እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እንዴት የሚሊተሪ ስትራቴጂስት ሆነው ሚሊተሪ ሳይንስን አፕላይ አድርገው አንዳንድ ቦታን ሴኩር እንደሚያደርጉ ምናምንና ፎሎ አፕ ኦፍ ኮርስ የፖለቲካል ሶሉሽን ነው የሚያስፈልገው ሁሉ ጊዜ እና እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይችላል እኔ እንደውም ያሰብኩት እነዚህ ሰዎች እነሱ ጥሩ አስተምሯቸው እና አብይን ነው ማወራ ጥሩ አስተምሯቸው እነዚህ ሰዎች በአጭር ጊዜ ትግራይን ተቆጣጥረው አሁን የፖለቲካል ሶሉሽን ያመጡ ነው ስትል የሚያመጣቸው ሰዎች በሙሉ አዳዲስ ሰዎች ስላልነበሩ አሁን በቀደምለት የከዳው የተባለው ልጅ ስታይ ቲፒካል ራሱ ጀስቲፋይ ለማድረግ ይፈልጋል ገባ ኦፖርቹኒቲ ነው ያገኘው he grabbed the opportunity he went there and realized that the game ፖለቲካው ስላልተቀየረ አሁን ከወጣ ወደ ሀገር ከለቆ ከወጣ ወደ እንደገና እኔ ቲፒኤልኤፍ ሰው ነኝ ምናምን ለማለት ሞክሮ ራሱን ሲደባብቅ ታያለ ግን everyone was seeking some kind of opportunity ያም opportunity dashed out ያደረገው ምንድነው የፖለቲካል ሶሉሽኑ እንዳለው ጦርነት it's not ውጊያ ብቻ ሳይሆን ያን የፖለቲካል ዊልህን ኢምፕሊመንት የምታደርግበት ሜካኒዝም ነው ብሎ ነበር ግን they failed miserably politically stabilized አላረጉትም ነበር እንደውም ህዝቡን ብሌም ማድረግ ጀመሩ you don't blame the people of Tigray you don't blame the people of Amara you don't blame metropolitan የሆኑትን ሄትሮ ካልቸር የሆኑትን ሰዎች ለምን ከትግሬዎች ጋር ኖራችሁ ብለ ማስፈራራት የለብህም ያንን ማሬጅ ልታረግበት የምትችላቸው ነገሮች ማስተካከል ነበረብህ እና ካድሬዎችም የተነሱ እንደዚህ አይነት አደባባይ ላይ አፍላፊ መናገር አልነበረባቸውም you still managing በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፖፑሌሽን ማኔጅ ያረክ
እንትን ማድረግ የለብንም ገባ የህግ ጋራንቲ የህግ ጠለላ እንሰጣለን እነዚህ ሰዎች እንትን እንዳያረጋችሁ ብለን እንኳን ለነዚህም ሰዎች ጋራንቲ መሆን ነበረበት እንደውም አብረው እንዲቆሙና እንዲሰለፉ ነው ማድረግ ያለብህ በማስፈራራት ሳይሆን በኢንጌጅመንት ትሩ ኢንጌጅመንት ፖለቲካል ኢንጌጅመንት ቆንጆ ስትራቴጂ ውስጥ አውጥተ የተማሩ ሰዎችን ጋብዘ እንዲሰሩ ለሶሉሽን መሄድ in the same token ደግሞ ገባ መስራት የምትችለው ገባ ወደድንም ጠላንም ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ የተሸነፈችው ጀርመን ከሳይንቲስት ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ሊህቃቸው ራሻ ሄደዋል አሜሪካ ሄደዋል አዎ የአሜሪካም የራሻም አፓራትስ ተጠቅሞባቸዋል አዎ ምንድነው ያራረጓቸው ንቀው ጠላት ናቸው ብለው ግርግዳ አስተልፈው አልገደሏቸው ማረሸናቸው እንደው ሽሚያ ነበር ትልቁ ነገር የራሻኖችም አሜሪካኑ የሚሻሙት የሮኬት ሳይንቲስቶቻቸውን ቀምቶ ለመውሰድ ነበር እና የመጀመሪያው የአፖሎን መንኮራኩር ወደ አፖሎን ወደ ጨረቃ ልትተኩስ ያደረገው የጀርመን ተመቶ ነው እንደውም ፊልም ላይ እንደሆነ ተመቶ ተይዞ ወሰዱት ዜግነት ሰጡት ያው ተንደላቀቀ ኑሮ እየኖረ ለአሜሪካኖች ያዘጋጀ ያው የመጀመሪያው ወደ ጨረቃ ጉዞ ወደ ስፔስ እንዲያደርጉ አረጋቸው እና ያልከው ነገር ቴክኖሎጂ ሳይንስ ይሄ አሁን ሜዲካል ሳይንስ all that ትልቅ ለውጥ ዓለማችን ላይ እንዲመጣን እነዚህ ጠላት የተባሉትን ሰዎች ተጠቅመውባቸዋል እና እነዚህም የኛ ሰዎች ናቢ not only ገባ ከነሱ ጋር አንድ ሚሉስ ነገር አለ you should be the same wavelength ባስተሳሰብ ምናምን ኮ same birds አብረው ምናምን ወፎች ባንድ ላይ የሚበሩት አንድ አይነት ወፎች ናቸው ምናምን የሚባል ነገር አለ ግሪሳዎች the same feather birds fly together ነው አዎ ያ አባባል ነው ፖለቲካቸው የነሱ ግን it's not እኛ የሰው ልጆች ነንና የሰው ልጆች ከዚህ የተለየን ጥበብ ያስፈልገናል ጠላትህንም ወዳጅ አርገ መጠቀም አለብህ ገባ አንዳንዴ የክርስቲያን ቫልዩ እናውቃለን ካሉ እነዚህ አይነት ነገሮችን ጠላትህን እንደራስ አርገ ውደድ የሚባለው ነገር የምትጠቀምበት ጠላትህንም ካሸነፍኩ በኋላ ነው እና መጠቀም ይችሉ ነበር እና አቦይ ሰባትን አሁን አደባባይ አውጥተው ህዝብ ማስታረቂያ ሊያረጉ ይችሉ ነበር ትክክል ያ ፖሲብል ነው አቦይ ሰባት ሊናገሩ ይችላሉ አይ በቃ ነው ጦርነት እኛ ይሄን አይደለም እነዛም ያሉት እናስታርቅና ምናምን ሶሉሽን ሊያስመጡ ይችሉ ነበር በብዙ መልኩ ነው ማለት ጦርነቱን አሸንፈ ከሆነ ወይ ጨካኝ ሆነ አሸንፈ ትግራይ እዚህ ጋር ነበረች የለችም አሁን አሜሪካኖች እንዳረጉት ናጋሳኪንና ሂሮሺማን ሲያጠፉ አንድ ከተማ ሲያጠፉ አቆመ ጦርነቱ አለቀ አጣለ ጦርነቱ በቃ አለቀ ምንድነው ያደረጉት እነዚህ አገሮች የታባታችሁ እናንተ ካሁን ወደ አፈር ትለብሳላችሁ እንጂ አትንቀሳቀሳትም ብለው ጥርስ አልነክሱባቸውም the new deal ስታስታውስ new deal ላይ what happened ጀርመኒ እንደገና እንድታንሰራራ ያኔ ምዕራብ ጀርመን እነ ጃፓንም አሁን ያሉበት ደረጃ እንዲደርሱ ጦርነት እኮ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ እነዚህ ከተሞቻቸው አገራቸው ደቆ ነበር ግን አስነሷቸው ኢንጀክት አድርገው ልክ ነው ይሄ መማሪያችን ነበር የሚሆነው ስትራቴጂስት ነኝ የምትል ከሆነ እንደዚህ ነው the same thing የትግራይ ኃይሎች የሚባሉት የተወለዱት ቲፒኤልኤፍ ስላቃተው ነው አቅቶታል አሁን እኮ የሚያቀራሩበት እነዚህ ትናንሽ ፓርቲ የምትላቸው ባቶና ምናምን የምትሉት እኮ የትግራይን እንትኖች አሁን ራሱ ስትራቴጂስት ሆኖ ሲመክራቸው የነበረው ጻድቃን መጨረሻ ላይ ምንድነው የምታስተላልፈው ለትግራይ ህዝብ ብላ እንትን ስትለው እነዚህ ሰዎች አደብ እንዲገዙ ዳይቨርሲፋይድ በጣም ጥሩ ፖይንት ኪ ፖይንት ነው እሱ በጣም ትልቅ ፖይንት ነው ችግር እንዳለበት ነው ነገረ ምክንያቱም የፖለቲካል ስርዓቱ ነው ጦርነት ውስጥ የከተተን ምክንያቱም ይሄ ፖለቲካል ስርዓት የገማ ነው ጭንቅላቱ ላይ የገማ ነው በፍጹም በፕሪንሲፕል ገባ ሌፍቲስት ናቸው አንተ ራስህ ሌፍቲስት ነኝ ትላለህ እውነት ሌፍቲስት ነህ ወይ ሌፍቲስት ነህ ቼጉቬራን አስታውሳቸው አገር ድንበር ዘለል ገባ ይሄ ሶኮልድ ኢንተርናሽናሊዝም ነኝ ያልኩት ኢንተርናሽናሊዝም ስትሆን ይሄድ ትዋጋለህ እውነትን እኮ ነው ማለት አንተ
ድንበር እኮ ዘላው ቼክቬራ እኮ የተዋጋው ለማን የት ነበር የተዋጋው ስታነበው እንግዲህ እኔ እንኳን ከሚጻረሩት ሰዎች አንዱ ነኝ ገባ እንደዚህ ሰዎች አላም እኔ አብዮተኛዬ አዳኜ አንድ መምህር ነው ብዬ ነው ማምነው እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምለው የኦርቶዶክስ አማኝ እንደሆን ገባ እሱ ሪቮሉሽኒስት ነው አምጹ ብሎናል አዎ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች መገዛት እዚህ ላይ ምንም አታገኙም እዚህ ላይ ጥሩ ስሩና እለፉ የምትገቡት ገነት ነው ማንንም አይወስድባችሁም ብሎ ያስተማረ ነውና ያ በጣም ማንንም አይበልጠውም ለኔ ገባ እንደዚህ አይነት ፕሪንሲፕልና ግን እዛ ላይ ሰልፍለስ መሆን አለበት ራሱን ለኛ ክሩሲፋይ ካረገ ይሄን ኤሌመንት ይዘን መሄድ አለብን እነዚህ አሁን ካልቪኒዝም እና ማክስ ቬበር ምናምን የጻፉትን ነገር ወደ ኋላ ስታስብ ከዚህ ከኤቲክስ ኦፍ ፕሮቴስታንቲዝም ጋር የተያያዘ ነውና ክርስቲያን ስትሆን the teachings of the bible especially gospelun embrace የምታረግባቸው መንገዶች እንደዚህ ናቸው ብሎ ነው ኢንከሬጅ የሚያደርግ ለምሳሌ ማክስ ቬበርን አንብቤዋለሁ በደንብ ጨምቄ አንብቤዋለሁና የሚገርምህ ነው የክርስቲያን ቫልዩ ዌስት ዩሮፕን አሜሪካን ዴቨሎፕ ያደርጋቸው the core elements of Christianity ህጋቸውንም ተመርኩዘው የጻፉበት ሪች ያደረጉበት ነገር ነው ብሎ ስላመኑ ነው እና እዛ ላይ ምንድነው አሁን ኤጋሊቲ ምናምን ፍራተርኒቲ እያልክ የምትመጣውን ነገሮችን በሙሉ ኢንኮርፖሬት ያደርጋል በአንደኛውን ጠላት አድርጎ እስከመጨረሻ ድረስ አይመታውም ይላል the same thing ነው የምታየው ጠላት አድርገው አልመቱትም ይሄንን ማንቹሪያን ሲያንቀጠቅጥ የነበረን የጃፓንን ኤምፓየር ተተውታል ኮንስቲቱሽን ጽፈው ሰጡት አሁንም አለያ ጃፓን እንዴት ሰለጠነች ምናምን የተባለ አፄ ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው እንትኖች ልከው ከነሱ ጋር ያላችንን ኢንሪች አድርገው እነሱም አሁን የምታያቸውን ዓለም ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ ሞኖፖላይዝድ አድርገው ይዘውታል ማርኬቱን ይዘውታል አውድቁ እንትን ውስጥ አድርገው ያው እናንተ ጥጋባችሁ ጦር እንትን ላይ ነው ጦር ላይ በቃ እኛ ስለምታሰጉን እዛ ላይ አትሄዱብን ሌላውን መኖር ትችላላችሁ ብለው በነፃነትንም ነው የሰጧቸው እና ተተው ቋቆዝቁዘው አልሄዱም እና እንዲህ አይነት ሊያስቡ የሚችሉ ኃይሎችን አምጥቶ ሊበውዘው ይችል ነበር ስለፍትም ጥያቄ ከሆነ ራሱን ነፃ ለማውጣት ከፈለገ ወታደሮቼ ይሄን አርገዋል አላረጉ የሚባለው ነገር ወዲያው ነገር አምጥቶ ሶሉሽን ሊያመጣ ይችል ነበር ሶሉሽን አላረጉም ተሳስተዋል አሁንም ሴም ቲንግ አፕላይ ያደረገ ነው በትግራይ ሶኮልድ ኃይሎች ላይ ያመጡት ነገር አይተህ እንደሆነ that's what it is ምን ያደርጋል ነገር ለላከል ያወራ ፌስቡክ ላይ ሼር የሚደረገው ለምንድን ነው ፌስቡክ ላይ እሺ የሚገርመኝ ገባ አሁን ኔትወርኪንግ ያላቸው ምናምን እየተባለ የሚላከው ኔትወርኪንግ በጣም ነው የሚገርመኝ በጣም በኔትወርክ ምን አይነት ኔትወርኪንግ እየተጠቀሙ ነው ምናምን ይሄን በቃ እውነት ነው ብለህ ታምናለህ ይሄን አይ ችክልስ ነች ትግሬና እንትን ነች አባቷ የሷን አስክሬን አይቶ ነው የውጭ ዜጋ ነች የሚሉት ችክልስ ነች አማርኛ ትናገራለች ትግርኛ ትናገራለች ማከላት ነው መሰለኝ በሰማት እስቲ እንስማት በሰማት No, I haven't called you in a long time. Yeah, I know. Look, Mamusha, I couldn't help it. You told me, wait, Fikr, please. Calm down. Calm down, Fikr. Shikonjo. Okay. Just, you have to listen to me. Remember what you taught me. Yes. Yeah, you always taught me never to be on the losing team. So I couldn't help it. I tried to call you from Dese, yeah. Did you see I got a haircut? Yeah, Tekla cut my hair. And I tried to call you, Fikr. No, please don't end it like this. I know, Zanash she was going to find out soon, but I had to. I'm so sorry. They picked me. I know, they turned me into junta, but Abby, you told me we always have to pick the winning team. I did this for us, Fikr. I know. No, please, Abby. Please. I don't know what they're talking about, these people anyway.
እና ከጀርባዋ የኦሮሞ የኦሮሞ ባንዲራ አለ የኦሮሞ ባንዲራ የቲፒኤልኤፍ ባንዲራ አለና anyway ስለ ጻድቃን የተናገረው ነገር ምንድነው ሁሉም የትግራይ ሊሂቃን በሙሉ ተሰብስቦ በጋራ መቆም አለብን ልዩነታችን አጥብበን በጋራ መሆን አለብንና ጦር አለን በጦራችን ሴኩርድ ነን በሷ አታስቡ ግን በፖለቲካው ከአንድ በኩል በሚንቆረቆር ሐሳብ አይደለም የሚሆነውና በጋራ እንስራ ብሎ ነው እና ያነሳው ነጥብ መከፋፈል በእነሱ ውስጥ እንዳለ በደንብ ያሳያል እና ከዚህ በፊትም አንድ ጽሁፍ ነበር ሲራገብ የነበረ ጽሁፍ አይተ እንደሆነ ያንዱ የአናሳ ፓርቲው እነሱ አናሳ አንድ ፓርቲ አለ ብሌም ያደርጋቸው ስፔሻሊ ነገታቸውን እና ምናምንን ጌታቸው ረዳ I don't know በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ይኖር አይሆን በመንግስት አማካሪነት ነው ያለው ግን የተመረጠም እንትን አይደለም እንደሚገባኝ ተመርጧል እንደ ምርጫ ውስጥ ገብቷል ያኔ እንትን I don't know አላወኩኝ anyway it's a long story እና የሚመጣውን ማየት ነው እንግዲህ እናዋለን አዋጁንም በብዙ አላነበብኩትም ግን አንዳንድ ነገሩን ሳይው ከዶክተር ጌዲዮን እንትን ምናም ብዙ ያው የጦርነት ጊዜ አዋጅ ነው ሁሉን ነገር ሪስትሪክት ያደርጋል ሪሶርስን ወደ ጦርነት አቅጣጫ ይወስዳል ለጦርነቱ እንቅፋት ይሆናሉ ወይ ጠላት ይሆናሉ የሚባሉ ማናቸውንም ተቋማት እንቅስቃሴዎች ሁሉ ያግዳል ለዚህ ነው እንግዲህ ሁለት ጋዜጠኞች ታሰሩት አብይ ትላንትና ሲናገር እንደሰማው አገር የረዱ መስለው ግን በውስጥ ታዋቂ የሚናገሩ ሰዎች አሉ አለ ኢቭን በብዙ አሁን ለምሳሌ አሁን እንደነ መዓዛ የመሳሰሉት አክቲቪስቶች ሁሉ በቃ አፋቸውን ይዘው መቀመጥ አለባቸው ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ጦርነቱን በአንድ መልኩም በሌላ መልኩም ክሪቲሳይዝ ማድረግ አብይን ገቨርንመንት ክሪቲሳይዝ ማድረግ ለስር ይዳርጋል መዓዛ ማነች መዓዛ አህመድ ነች ማን የምትባል የእንትነው ሰው ወጣች እኮ እነሱማ እኮ አባረዋቸው ነው ሌላ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ቃለ ያኛውም ሌሎችም አሉ ተበታትነው ይሰሩ ነበረ ሚኒሊክ የሚሉት አለ እሱም አለ ሌሎችም አሉና ያው ምንም ክሪቲሳይዝ እንዳታረግ ነው ከውስጥም ከውጭም እና ያው ድራኮኒያን የሆነ ህግ ነው እና probably ያው ኢሌክትድ የሆነ መንግስት ከተቋቋመ ገና ወር ሳያልፈው the whole thing ተቀይሮ ልክ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ባዋጅ እንደሚያስተዳድረው አሁንም ባዋጅ መተዳደር ጀመረ የጦርነቱ ሁኔታ ነው አየ አብይ የመጀመሪያ የወሰደው እርምጃ ትክክል ነበር ስለ ትግራይ ሄደ እነሱን ትጥቅ ለማስፈታት ሞከረ የዛን ጊዜ አትሊስት በዛ አካባቢ ያሁኑ አዋጅ እዛ ነበር መሰራት የነበረበት የትግራይ ላይ እስከተረጋጋ ድረስ ትግራይ እና ፕላስ በዚህ በኩል የተሳለፉት ሊደርሺፖቹ በሙሉ እጃቸውን እስኪሰጡ ድረስ መድረግ ነበረበት እሱ ያንን ነገር ሳይያደርግ ለቆ ወጣ ያው ተከትለውት መጡ እና ጀስት ስለ የኤርትራስ ጉዳይ ምንታዋል ኤርትራስ አሁን እሺ let's put it this way እነ ጻድቃን ነገ ፊንፊኔን ቢቆጣጠሩ ከእነንትና ጋር what would be the case of ኤርትራ አይ እንግዲህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከራሴ ጋር ሞገታለሁ ከራሴ ጋር ቀርናለሁ ለምንድነው even if TPLF አዲስ አበባ እንዲገባ የሚፈልጉ ኃይሎች ቢኖሩም በዛኑ መጠን TPLF አዲስ አበባ እንዳትገባ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ እና TPLF አዲስ አበባ እንዳትገባ የሚሰሩ ኃይሎች አሸናፊዎች ይሆናሉ የሚል ነው እንትኔ ግምቴ ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ ኢሳያስ ነው እንደተባለው ኢሳያስ በሰሜን በኩል
ቲፒኤልኤፍን አታክ የሚያረግ ከሆነ ሐራርስ የሚያረግ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ለሁለት ትከፈላለች ማለት ነው። ጦሯን ግዴታ ወደ ኋላ መመለስ አለባት ማለት ነው። በሁለት በኩል ትዋጋለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በሚፈጠረው ግርግር ላይ የውጭ ኃይሎች ምን አይነት አቋም ይኖራቸዋል ወይ አሜሪካኖች ሌሎች ምን አይነት አቋም ይኖራቸዋል? እንግዲህ የሞት ሽረት ትግል ከሆነ ቲፒኤልኤፍን አናስነካም ብለው የሚያስቡ ከሆነ በሰላም ማስከበር ስም ወታደር ያስገቡ ይሆናል። ምን ይሆናል? ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የተፈጠረው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ቲፒኤልኤፍን እንዴት ይቆርጣታል? አሁን ቲፒኤልኤፍ ከመቀሌ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣችው እና በአንደኛው ሳይድ አፋር አለ፣ በአንደኛው ሳይድ ጎንደር አለ። እነዚህ ክፍሎች በመሃል ገብተው ይዘጋሉ ወይ? ወደ ትግራይ ገብተው ሰፕላይ ላይኑን ይዘጋሉ። ከሰሜን ከደቡብ ደግሞ ያለው ወሬቨር ድረስ የመጣውን አታክ ያደርጋሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ያው ውትድርናውን ለውትድርና ተውት ብለውናል። ግን ቢሆንም ወታደርን ባነው ማስበው ምንድነው ታጠቅብለዋል አላሉም? ሰውዬ እነሱ ታጠቅና አናላይዝ ሁለቱ አይደለም። ኳስ የማያይ ሰው ጎል እንትን የሚል ሰው የሚሉት ነገር አለ። ምንድነው ስልህ አሁን በዚህ በምንድነው የሚለው ጋሸና በኩል አየህ፣ በጋሸና በኩል እያጠቁ ወደ ላሊበላ ወደ አላማጣ ወደዛ አካባቢ የሚሄድ ከሆነ በአፋር ወደ መቀሌ የሚሄድ ከሆነ የኤርትራ ጦር ደግሞ ከላይ ወደ ታች አታክ የሚያደርግ ከሆነ ዴን የቲፒኤልኤፍ ኃይል የማዳከም ዕድል ሊኖሩ ይችላል። አሌስ አዘርዋይስ ለቲፒኤልኤፍ የሚደርስለት ሌላ ኃይል ከሌለ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ምርጫ ይሄንን ይመስላል። እኔ እንግዲህ ይሄ ካልሆነና አዲስ አበባ ከገቡ አዲስ አበባ እነሱ የሚገቡ ከሆነ ሌላ እንትን የምለው ምንድነው ኢንታየር አማራ ይሸፍታል ብዬ ነው የምገምተው። that's outcome ኢንታየር አማራ ይሸፍታል። ብአዴን ይመታል፣ አማራ ይሸፍታል። በቃ በሙሉ መሸፈት ምን ማለት ነው? በቃ ጫካ ይገባል፣ ፋኖ ይላል። በቃ ቲፒኤልኤፍን በጫካም በጎሬላም በምንም ይዋጋል። they become exposed ይሆናሉ፣ እንትን ይሆናሉ። እነሱ ምክንያቱም ይኖራቸዋል። የነገታ እንኳን አሁን እንደዚህ የአማራውን ኃይል ህዝብ ይዞ አንቆ ያዘው ማን ነው? ብአዴን ነው። እነሱ አዲስ አበባ ከገቡ የብአዴን ስትራክቸር ይመታል። የብአዴን ስትራክቸር አማራ ነፃ ትወጣለች ነው የምትለው ያኔ? የብአዴን ስትራክቸር ከተመታ የብአዴንን ስትራክቸር ሊተካ የሚችለው ኤግዚስቲንግ ያደረገው ፋኖ ወይንም ደግሞ እንደው ትንሽ ነፍስ ከዘራ አብን ነው። አብን ደግሞ ወታደራዊ ተንደንሲ የለውም። ስለዚህ ልጆችም ትንሽ እንትን ስላሉ ሞር ወታደራዊ ተንደንሲ ያለው ፋኖ ስለሆነ የፋኖ ኃይል ኦቨርቴክ ያደርጋል ማለት ነው አማራን ክልል እና ጦርነቱ ይቀጥላል ማለት ነው። እሱማ እኮ አሁን እኮ ነጮቹ የሚሉት እኮ ጦርነቱ የ20 ዓመት ጦርነት ነው የሚሆነው ነው የሚሉት። እንዲሁ በቀላሉ እና ይሄ ነው የሚሆነው። we'll see እንግዲህ what's going to happen እና ይሄ ሰው እንግዲህ ነገም እንትን አለብን። ትመጣለህ ነገ ቀብር? ምን ረሳው? ኖ ነገርማ ቀብር አለ አይደለ? ቤተክርስቲያን አልመጣም፣ ቀጥታ ወደ ቀብር። እንግዲህ ተሰጠኝ ጊዜ በጣም እያመሰገንኩ ልጅ እያሱ፣ መቼስ እንደምታውቀው የሀገራችን ሁኔታ ተለዋዋጭ ነው። ሰሞኑን በሰፊው እንሄድበታለን። እንግዲህ አንተም ባለህበት ክተብ፣ እኔም ከትባለው። በኢንፎርሜሽኖች ስኬች ናቸው፣ ያንን አስተካክለን እንነጋገራለን። ዛሬ ማክሰኞ ነው፣ እንግዲህ ምናልባት አርብ ወይም ቅዳሜ እናዋለን። የሚለወጡ ሁኔታዎች በጣም ድራማቲክ ነው የሚሆኑት። እንደ ካቡል እኮ ሊሆን እኮ ነው፣ እንደ ታሊባን እኮ አይነት ነገር ድራማ እኮ ነው። ተነጋግረን ነበር ስለዚህ ጉዳይ። ሪመምበር ስለ ታሊባን እንዲህ አይነት ሊከሰት ይችላል። ዶንት ትረስት አሜሪካንስ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ዶሚኖ ኢፌክት ነው የሚሆነው። ዶሚኖ ፕሪንሲፕል
እንደዛ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ የተዋቀረን ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ የጻድቃን ንግግር ኦቨር ኮንፊደንስ የሆነበት